Hello and welcome to the SDG studio here at UN headquarters in New York. I'm Shakuntala Santharan and we are here at the UN 2023 Water Conference, which is being co-hosted by the Republic of Tajikistan and the Kingdom of the Netherlands. It is our honor to have here with us in the studio President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. Thank you very much, Your Excellency, for joining us. And I congratulate you on the successful start of this conference. Why is this conference important and what makes it different from other conferences? یک جا تشکر برای تبریکاتون. شما درست ذکر کردید که کنفرانس مذکور تاریخی است، زیرا آن در تاریخ سازمان ملل متحد بار دوم بعد قریب 50 سال به وقوع پیوست. ما میزبانان کنفرانس در این جاده تلاش‌های زیاد کردیم و امید داریم که آن از روی نتیجه های ثمره بخش خود تاریخی خواهد گردید. تحلیل ها نشان می‌دهند که وضع ذخیره‌های آب در سیاره، مخصوصاً آب تازه، زیر تاثیر عمیق تهدیدهای گوناگون از جمله تغییر آب اقلیم، افزایش اهالی، تمایل شهرنشینی و صنعت‌گرانی است سال تا سال متشنج گردیده ایستاده است. برای نایش‌شوی به هدف‌های رشد استوار از جمله هدف ششم و دیگر هدف‌های هماهنگ شده بین المللی مربوط به آب ما را ضرور است که تلاش و عمل‌های خود را در این سمت افزایش دهیم. وابسته به این در روند آمادگی به کنفرانس ما توجه اساسی را محض به گرفتن عهده‌داری‌ها جهت راه‌اندازی اقدامات نو و صورت بخشی عمل‌های موجوده روانه نمودیم. روزنامه عمل در ساحه آب که ما در دوشنبه معرفی کردیم امروز عمل و عهده‌داری‌های زیادی را فرا می‌گیرد و باور داریم که ضمن کنفرانس آب نیویورک این سند بیشتر تقویت خواهد یافت. در حقیقت ما را لازم است که دید و مناسبت خود را نسبت به مهمترین منبع حیات یعنی ذخیره‌های آب تغییر داده مدیریت آن را نیز به شکل نوی ثمرناک و با اصول‌های نوآورانه براهمانیم. اهمیت کنفرانس نیز در آن است که محض در همین فرصت بسیار مناسب دایر بگردد و میتواند تحولات جدی را در این سمت به بار آورد. So it was no small feat bringing the world community together to discuss water issues. However, the conference itself is not important, but rather its result and impact. So how do we, please share with our audience, what are the next steps to make this conference a real change maker? در واقع مهم نتیجه است. نتیجه که خصوصاً با کشورهای آسیب پذیر در حل مشکلات آب مساعدت نماید. باعث قناعتمندی است که شماره زیادی عهده‌داری‌های اختیاری علاقه به روزنامه عمل در ساحه آب وارد گردیده است. ما باید مکانیزم ثمرناک پیگیری تطبیق این عهده‌داری‌ها را برآوریم. از نگاه ما در این روند باید از همه امکانیت‌های موجوده استفاده شود. اولا نتیجه پیام‌های کنفرانس باید
ба дигар чорабиниҳои калидӣ вобаста ба об, тағйирёбии иқлим, пешгирии офатҳои табиӣ ва умуман ҳамаи масъалаҳои марбут ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, ҳамбастагӣ ва ҳамоҳангӣ дошта бошад. дуввум, мавқеи мавзӯи об дар рӯзномаи созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалию минтақавӣ бояд тақвият дода шаванд. ҳамчунин ба мақсади назорати пайвастаи раванди татбиқи ӯҳдадориҳо аз ҷумла рӯзномаи амали об зарур аст ки конфронсҳо ва дигар ҳамоишҳои созмони милали муттаҳид минбаъд мунтазам сурат гиранд. ба ин хотир мо пешниҳод намудем ки конфронси навбатии созмон оид ба масъалаҳои об соли 2028 дар шаҳри Душанбе дар фарҷоми 10-солаи амал об барои рушди устувор баргзор гардад. илова бар ин, зимни татбиқи ин амалу ӯҳдадориҳо ва умуман рӯзномаи амал оид ба об мо пешниҳод намудем ки раванди оби Душанбе ҳамчун платформаи пайгирии васеъ истифода карда шавад. савум, ҷиҳати рафъи мушкилоти марбут ба об барои дастгирӣ аз кишварҳои камтараққӣ ва рӯбатараққӣ бояд ҳаҷми сармоя ва маблағзорӣ афзоиш дода шавад. In your speech, sir, at the opening of the conference, you stated that Tajikistan has been leading water issues on the world development agenda for 2 decades. What is the main goal of these initiatives and measures, and to what extent will your country benefit from this? Тоҷикистон ҳанӯз соли 1999 аз минбари Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси аввалини худро оид ба эълон кардани соли 2003 ҳамчун соли байналмилалии оби тоза пешниҳод карда буд. баъдан дар ҳамин доира бо ташаббуси кишвари мо соли 2013 соли ҳамкориҳо дар соҳаи об солҳои 2005, 2015 ва 2018-2028 мутаносибан дар солҳои байналмилалии амал об барои ҳаёт ва об барои рушди устувор эълон гардидаанд. вобаста ба ин татбиқи ин ташаббусҳо шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон, борҳо аз чорабиниҳои байналмилалии сатҳи баланд мизбонӣ намудааст. моҳи декабри соли гузашта маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бар асоси ташаббуси навбатии мо қатъномаи дахлдорро дар хусуси эълон кардани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо қабул кард. ҳадафи асосии ин иқдом ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти глобалии обшавӣ бо суръати пиряхҳо мебошад. фарогир гардидани ҳадафу вазифаҳои вобаста ба об зимни ҳадафҳои рушди устувор дар баробари ҳадафҳои рушди ҳазорсола ва ҷой ёфтани масъалаҳои об дар рӯзномаи мавзӯъҳои иқлим, гуногунии биологӣ, озуқа, энергетика ва дигар бахшҳо натиҷаи ҳамин талошҳо ва чораҳои андешидашуда мебошад. тоҷикистон ба сифати кишвари манбаи обҳои минтақавӣ ҳамзамон ҷонибдори истифодаи
صرفه‌کارانه و عاقلانه آب در منطقه و بیرون از آن است. بنابراین از جانب جامعه جهانی دستگیری یافتن همه تشبس‌های ما و به حیث یکی از کشورهای پیشصف در بررسی مسائل گلوبالی آب اعتراف شدن تاجیکستان این خود دستاورد بزرگ است. ما چنین می‌شماریم که با این ابتکارات برای صرفه‌کارانه و عادلانه استفاده بردن ذخیره‌های آب در سطح گلوبالی سهمگذار شدیم. ما با مقصد بلند برداشتن معرفتناکی جامعه دایر به استفاده آب در سطح‌های ملی نیز با پیشروی‌های نظررس نائل گردیدیم. You mentioned the International Year of Glaciers Preservation, a very important topic. From your point of view, how can this initiative help promote the preservation of glaciers? پیریخ‌ها ذخیره اساسی آب‌های تازه در سیاره ما هستند. متاسفانه مقدار آنها زیر تأثیر تغییریابی اقلیم سال تا سال کم شده ایستاده است. در سخنرانی خود دایر بر همین موضوعها صحبت داشتم. در چند ده سال آخر در تاجیکستان زیاده از 1000 پیریخ پوره از بین رفتند. آبشوی با سرعت پیریخ‌ها در دیگر قطعه‌های عالم از جمله در ارکتیکا و انتارکتیدا نیز به مشاهده می‌رسد. از طرف دیگر شماره اهالی سال تا سال زیاد شده طلبات به آب نیز با سرعت می‌افزاید. با در نظر داشته این حالت نشان دهنده تامین آب به سر هر نفری اهالی نیز سال به سال کمتر می‌گردد. در 15 ساله آخر این نشان دهنده علاقه 2.5 برابر کاهش یافته است و تمایل مذکور حال هم ادامه دارد. آبشوی با سرعت پیریخ‌ها که سرچشمه اساسی آب تازه به شمار می روند روند نگران کننده می باشد و ما باید برای پیشگیری از آن چاره‌های مؤثر و مشترک اندیشیم. هدف اساسی تشبس‌های ما در سمت حفظ پیریخ‌ها جلب توجه جامعه جهانی به مهمیت این مسئله و اندیشیدن چاره‌های قطعی جهت کاهش دادن تأثیر منفی روند گلوبالی تغییریابی اقلیم و پیریخ‌ها میباشد. اعلان روز جهانی حفظ پیریخ‌ها، تأسیس فاند مخصوص و برگزار کردن کنفرانس بین المللی آید به این مسئله در شهر دوشنبه در سال 2025 از جمله وسیله‌های مهم جهت رسیدن به این هدف‌ها میباشد و شما را نیز دعوت میکنیم در وقتی گذراندن کنفرانس و اشتراک در این کنفرانس. Thank you very much, Your Excellency. If we could return to the goals and outcomes of this conference. As hosts, the Republic of Tajikistan and the Kingdom of the Netherlands have put in a lot of effort to ensure its success. What has your country learned from this process? البته این باعث افتخار است که جامعه جهانی با ما اجرای این نقش مهم را واگذار کرده است. از طرف دیگر این مسئولیت بزرگ است که ما آن را با خوبی درک کرده ایم. همین است که ما یک جایه با پادشاهی نیدرلند، نهادهای سازمان ملل متحد و دیگر شریکان
تلاش نمودیم تا این کنفرانس واقعا هم موفق و از لحاظ نتیجه هایش تاریخی گردد. تجربه اساسی که در این روند ما گرفتیم طرز درست و هدفمندانه بررسی موضوع آب که در نهایت با تشبوس تاجیکستان و نیدرلند همه کشورهای جهان را در یک مکالمه سازنده با هم آورد. جنبه مهم دیگری که میخواستم ذکر نمایم آن است که برای رسیدن به ثمره دلخواه پیش از همه متحد سازی سعی و تلاش‌های جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی در تطبیق عمل‌های مشترک ضرور میباشد. To conclude, sir, you are a leader who has worked hard to keep water high on the world agenda. What is your message to the international community? سالهای آخر ما شاهد خشکسالی و آبخیزی‌های بی‌سابقه بودیم که با مقیاس بزرگ و فراگیری جغرافی غیر چشم داشت خود باعث نگرانی عمیق همگان گردیدند. وضعیت خیلی نگران کننده است و آن را باید جدی گرفت. دور نمی رویم حتی زمستان خودی همین سال در بعضی کشورهای اروپایی در فصل زمستان، این در فرانسه و ایتالیا بیش از 2 ماه قریب 1 قطره باران هم نبود. خب یا اینکه در خودی تاجیکستان و منطقه آسیا مرکزی خشکسالی های پی هم خیلی تیز زود تکرار شده ایستاده است. متاسفانه اقدام و عملهای سطح جهانی در این سمت هنوز هم کافی نیستند. هدف از تشبس‌های ما در ساحه آب و حفظ پیریخ‌ها توسط دیپلماتیای آب و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آن و جامعه جهانی تاکید نمودن مشکلات این ساحه و دریافت راه حل‌های آنها میباشد. در جهان کشوری نیست که از مشکلات آب وابستگی نداشته باشد. این مشکلات در ساحه گوناگون حیات مردم دنیا مشاهده می‌گردد. در بعضی کشورها مردم از نارسایی آب برای نوشاکی، پالیزی، بهداشت و دیگر بخش‌ها تنقیصی دارند. از طرف دیگر آفت‌های زیاد طبیعی مثل خشکسالی، سیل و آبخیزی‌ها و ترمه‌فرایی به اقتصاد و حیات مردم خسارات زیاد می‌آورد. برای همین من فکر می‌کنم که در همه این مسئله ها هم در سطح ملی و هم منطقوی و گلوبالی باید مکانیزم های با اعتماد موثر برای تأمین آب و مدیریت ثمرناک مسئله های مربوط به آب تهیه و راه اندازی کرده شوند. چون که در صورت نادیده گرفتن مشکلات جای داشته رسیدن به هدفهای رشد استوار در همه کشورها غیر امکان می‌گردد. کوشش‌های ما در ساحه آب ثابت نمودند که آب می‌تواند به صفت عامل پیوندگر در مناسبت‌های دولت‌ها نقش مؤثر بازد. در ضمن تاجیکستان آمادگی خود را جهت تبادل تجربه در این ساحه اندوخته‌اش با همه شریکان اظهار می‌نماید.
در این زمینه کنفرانس مذکور فرصتی مناسب فراهم آورده است. اطمینان کامل دارم که جامعه جهانی از این فرصت و امکانیت درست استفاده خواهد کرد. خب تشکر زیاد. آنچه که گفتم ما شما را دعوت میکنیم که بیشتر به تاجیکستان سفر کنید. این علاقه پنجم تشبوس ما به شما رو میرود دایر به اعلان شدن حفظ پیریک‌ها در سال 2025. این به نهایت برای ما افتخار است. من فکر میکنم یکی از سرچشمه‌های آبی آشامیدنی در دنیا، آبی آشامیدنی با صفت، این پیریک‌ها به شمار میروند. سرچشمه اساسی. اگر ما این چیز رو ازای کنیم آینده گیم که هستی انسانیت زیر خطر میماند. من یک جا تشکر میگویم برای صحبتی امروزه. به شما سلامتی موفقیت آرزو می‌کنم. شما سفر کنید بینید چه امکانیت‌ها تاجیکستان دارد. خودی ما مشکل آب نداریم. برعکس ما از آب که در تاجیکستان ما گوییم که در آنچه که تشکل می‌یابد ما 5% را استفاده میکنیم. برای ما این بسنده است. چون که کشور ما کشور کوهستانی است. 93% کوه است. ما زمین نداریم برای بگید. دیگر آب را کشورهای منطقه استفاده میکنند. ذخیره‌های آبی آشامیدنی خیلی بزرگ داریم. تنها یک ذخیره آبی با صفت آشامیدنی به نام کولی سریس اهالی کلی منطقه آسیای مرکزی را تا ابد بسنده است. از چنین کوه‌ها در کشور ما غیر پیریک‌ها صدها است. ما برای همین هم نه برای منفعت تنها خود این تشبوس را پیشنهاد کرده ایستادیم، چون که همچون کشوری اگراری ما کشوری صنعتی حالا نیستیم. ما نیز از تغییر یابی اقلیم و از حد زیاد پرتافتن به اتمسفر گازهای گلخانه‌ای ما نیز زیان دیده ایستادیم. یعنی سرعت آبشوی پیریک‌های تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. خب در یک ظرف 50 سالی آخر 1000 پیریک ما آب شده از بین رفت. ما که با میگم تکرار میکنم که ما کشور صنعتی نیستیم. از لحاظ پرتاب گازهای کربن ما در دنیا یکی قریب که ما گازهای گلخانه‌ای نمیپرتابیم به هوا. یا که از لحاظ استحصال انرژی سبز در دنیا جای ششم. این باهای یکی بانک جهانی است. تاجیکستان در جای ششم قرار دارد. از این لحاظ امروز میبینیم که در دیگر گوشه کنار دنیا در این پرابلم علاقه به سطح بسیار گلوبالی مثل مثلا سالهای آخر زود زیانی آن را ما احساس کرده ایستادیم. ما نباید مثل 50 سال یا که در 50 سال یک مراتبه داری با این موضوع گلوبالی رقم یک آن چیزی که به آب این حیات انسان وابستگی حیات انسان و آب است. ما تنها در 5 سال یک مراتبه زیر گوییم که بحث مناظره قرار دیم یا که مسئله گذاری میکنیم. ما نظری ما پیشنهاد ما این است که ما قریب باید هر سال هر 3-4 سال باید در گرد اطراف موضوع آب به خاطر تامین آب تامین آبی آشامیدنی با صفت به عالی خب در موضوع مسئله آب باید در روزنامه هر روزه تمامی کشورهای علایده منطقوی بین المللی سازمان‌های بین المللی باید باشد.
باید یک نهادی باشد در سازمان ملل و نظر ما این هم است که یکی از باید معاونان سازمان مرشد سازمان ملل متحد باید به واسطه وابسته به مسائل مربوط به آب تعیین کرده شود که تمام ساختار نیازهایی که زیر رهبری سازمان ملل کار و فعالیت میکنند نسبت به موضوع آب باید متعهد کرده شود که از خودی که راهبری مشخص نظارت و ثمراناکی فعالیت این ساختارها را باید تحت نظارت خود قرار دهد که اینا ثمراناک باید کار و فعالیت کنند. با شما سلامتی میخواهم. سلامت باشید. Thank you very much, Your Excellency. Good health to you as well. May the conference be very successful. Thank you once again. And thank you to our audience for joining us. Goodbye.